नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. पहिली तेलंगणा पब्लिक स्कूल सज्ज. उद्या आरुतला येथील शाळेचे उद्घाटन करणार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी. आदिलाबाद एअरपोर्टचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने पावले. भू अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करणार असे म्हणणारे कलेक्टर. ग्रामीण जनतेला दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळाव्यात. नरसापूर GPSC. निर्मल जिल्हा कलेक्टरांची अचानक तपासणी. CCIचे पाप. भाजप खासदार आमदारांचे जोगुरामन्ना साधन समितीसह कारखाना परिसरामध्ये निषेध रॅली व धरणे. आजच्या सविस्तर बातम्या. राज्य सरकारने पायलट प्रकल्प म्हणून रंगारेड्डी जिल्ह्यामध्ये मंचाल मंडळातील आरुतला येथे बांधलेल्या तेलंगणा पब्लिक स्कूलचे उद्घाटन सज्ज झालेले आहे. सर्व संविधानसह नव्याने या बांधलेल्या शाळेचे उद्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उद्घाटन करणार आहे. त्यानंतर नव्याने सुरू केलेल्या अल्पाहार योजनेचे उद्घाटन करून विद्यार्थ्यांसोबत नाश्ताही करणार. तर त्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी उभारलेल्या सुविधा, क्रीडांगण, कॅम्प्युटर लॅबची पाहणी करून जवळील या क्रीडा मैदानामध्ये आयोजित जाहीर सभेत सहभागी होणार आहे. आदिलाबाद एअरपोर्टच्या स्थापनेसाठी भू अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शकतेने हाती घेणार असे जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांनी सांगितले. मंगळवारी कलेक्टर सभागृहामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि बेंगळुरूचे एअरपोर्टचे वरिष्ठ अधिकारी व राज्य नागरी उड्डाण संचालक भारत रेड्डी तर यांच्यासोबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतील. बैठकीपूर्वी क्षेत्रीय पाहणी, मायक्रो लेव्हल सर्वे करून या रनवे विस्तारसह तांत्रिक बाबींवर चर्चा करून अनेक निर्णयही घेतील. राज्य मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार विमानतळ स्थापनेसाठी आवश्यक भू अधिग्रहण प्रक्रिया वेगात केली. तर आधीच 700 एकर भू अधिग्रहणासह राज्य सरकारने मान्यता दिली असून अतिरिक्त संरक्षण पायाभूत सुविधासाठी 1500 एकर व नागरी उड्डाण रनवे विस्तारासाठी आणखी 80 एकर जमीन देण्यास प्राथमिक मान्यता मिळालेली आहे असे त्यांनी सांगितले. जिओ या आधारे भू अधिग्रहण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे करणार. CMO कार्यालय व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार त्वरित भू अधिग्रहण पूर्ण करून संरक्षण विभाग व एअरपोर्ट अथॉरिटीला जमीन संपूर्ण देणार आहेत आणि आदिलाबाद जिल्ह्याला नागरी उड्डाणासह संरक्षण पायाभूत सुविधा मिळणे ही जनतेसाठी ऐतिहासिक संधी आहे. ये मिल जाएगा ये तो हमने स्ट्रेट करेंगे चक्कर नंबर कौन सा 12 ना 12 ఈరోజు ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ సందర్భంగా మళ్ళీ ఒక జాయింట్ ఫీల్డ్ విజిట్ కానీ జాయింట్ సర్వే కానీ కూడా మీటింగ్ కానీ కూడా
చేయడం జరిగింది. సో మళ్ళీ మన గ్రూప్ క్యాప్టెన్స్ బెంగళూరు నుంచి సబర్వాల్జీ మరియు వెంకటేజీ, తర్వాత స్క్వాడ్రన్ అండ్ లీడర్ రెడ్డిజీ, తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి మళ్ళీ డైరెక్టర్ సివిల్ ఏవియేషన్ భరత్ రెడ్డి గారు, వారందరూ కూడా మీటింగ్లో కూడా చాలా మైన్యూట్గా కూడా డిస్కస్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఒక చాలా మంచి మనం ఒక రిజల్ట్ కూడా రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఏవైతే గతంలో మరి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఆనరబుల్ సీఎం సార్ ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారో దాని ప్రకారం మళ్ళీ ఆల్రెడీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ 700 acres ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్కి మళ్ళీ మాకు ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చారు. దీంతో పాటు మళ్ళీ అదనంగా 1500 ఎకరాలు ఒక డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డిఫెన్స్ ఎయిర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు, తర్వాత 80 ఎకరాలు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సివిల్ ఏవియేషన్ ఇంక్లేవ్ కావచ్చు, వాటికి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ సార్ మరి అది కూడా అదనంగా ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్రూవల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఏవైతే ఫీల్డ్ లెవెల్లో మరి ఏవైతే ఏరియా ఉన్నాయో దానికి జియో కోఆర్డినేట్స్ ప్రకారం కూడా చూసుకొని మళ్ళీ ఇది ల్యాండ్ ఫిట్ ఫర్ అక్విజిషన్ ఉన్నాయి, అటువంటి ఒక మంచి కూడా వారు మాకు సూచన సలహాలు కూడా ఇచ్చారు. కాబట్టి త్వరలోనే మరి అందరితో కలిసి మళ్ళీ ఏవైతే భూసేకరణ ప్రక్రియ ఉన్నాయో అవి కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ మనం ఇంకా కూడా ఏమైనా వారికి క్లారిఫికేషన్స్ కానీ లేదు ఏమైనా రిపోర్ట్ కూడా అప్పటికప్పుడు కూడా పంపిస్తూ మరి ఏమో ఆఫీస్ నుంచి కూడా చాలాసార్లు మాకు దాని ప్రత్యేకంగా కూడా గైడెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఒక మంచి శుభవార్త ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ పెద్ద ఎత్తున ఎయిర్ డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ సివిల్ ఏవియేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎందుకంటే ఓన్లీ సివిల్ ఏవియేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో మళ్ళీ సక్సెస్ఫుల్ ఇంకా ముందుకి ఉండాలి అంటే ఒక డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది. కాబట్టి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇది ఒక త్వరలోనే ఇది కూడా साधिंचడానికి మనమందరూ కూడా కలిసి కృషి కూడా చేస్తున్నాము. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्धपणे काम करत आहे असे आदिलाबाद मार्केट कमिटीचे अध्यक्ष बोरुंचू श्रीकांत रेड्डी म्हणाले. मंगळवारी आदिलाबाद मार्केट कार्यालयातील आपल्या चेंबरमध्ये ते माध्यमांशी बोलले. जिल्ह्याभरातील 7680 शेतकऱ्यांकडून 2023 675 क्विंटल ज्वारी खरेदी केली, तर 2 दिवसांमध्ये सुमारे 83 कोटी रुपयांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहेत. हरभरा खरेदीचे पैसे आधीच शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झालेले आहे. మన ముఖ్యమంత్రి వారిలో రేవంత్ అన్న చెప్పడం జరిగింది, ప్రజలు పండించిన ప్రతి జొన్న గింజ కొంటానని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మేము ప్రతి గింజ కొనడం జరిగింది. మొత్తం షెడ్యూల్ ప్రకారం కంప్లీట్ చేసినా కూడా మొన్న లాస్ట్ 35 బ్యాగులు వస్తే కలెక్టర్ గారితో పర్మిషన్ తీసుకొని ఆ 35 బ్యాగులు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. 7680 మంది రైతుల విత్తనాలు తీసుకోవడం జరిగింది. జొన్నలు 4,47,351 బ్యాగులు, 2,23,675 క్వింటాలు తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి గాను 82,73,75,674 రూపాయలు రైతులకు చెల్లించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ శనగ డబ్బులు అందరికీ పడ్డాయి. రానున్న 2-3 రోజుల నుంచి ప్రతి రైతు అకౌంట్లో జొన్నల డబ్బులు కూడా పడడం జరుగుతుంది. ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ మరియు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. 2-3 రోజుల్లో ఆ డబ్బులు కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెట్టుబడి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి రైతులకు ఇబ్బంది ఉంటుందని చెప్పడంతో ఆ డబ్బులు కూడా పడడం జరుగుతుంది. అందుకు మన ముఖ్యమంత్రి గారైన రేవంత్ అన్నకు మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే రైతులకు సకాలంలో డబ్బులు ఇస్తున్నందుకు, మరియు నాకు ప్రతి విషయంలో సహకరించిన మన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన గోడౌన్ల విషయంలో కానీ రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని మనము డైరెక్ట్ వాళ్ళ ఫామ్ నుంచి మనం గోడౌన్కు తీసుకొచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నందుకు రైతుల తరఫున మరియు మార్కెట్ కమిటీ తరఫున కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదే కాకుండా మనకి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పరంగా మనకు ఎస్పీ గారు మనకు సెక్యూరిటీ అందించిండు. అంటే మనకు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ మార్కెట్ యార్డ్లో మనకు రౌండ్ సోలార్ ఫెన్సింగ్ లేదు కాబట్టి సెక్యూరిటీ అందించినందుకు మన ఎస్పీ గారికి కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. రైతులు నాకు ఇప్పుడైతే ఏ విధంగా సహకరించిందో రానున్న రోజుల్లో కూడా అదే విధంగా సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు కూడా మీరు ధర్నాలు చేసే అవకాశం లేకుండానే, నేను ఒక రైతు బిడ్డను కాబట్టి మీ సమస్యలన్నీ నాకు తెలుసు కాబట్టి మీరు ఏ సమస్యలు ఉన్నా కూడా నా దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్లయితే అవి నేను ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యే దిశగా నేను పనిచేస్తానని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. రానున్న రోజుల్లో కూడా నేను ప్రతి సోమవారము గ్రీవెన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఏ సమస్యలు ఉన్నా కూడా ముందే చెప్పినట్లయితే మేము రానున్న రోజుల్లో మేము ఎట్లా కార్యాచరణ అన్నది రూపొందించుకోవాలని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది.
आपल्यालांना गमावून दुःखात असलेल्या कुटुंबाच्या घरी जाऊन धीर देण्याचे काम आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी मोना श्रीनिवास रेड्डी करतात। अलीकडे हृदयाने मृत्यू पावलेल्या या आदिलाबाद शहरातील तिरपेली कॉलनीतील देशेटी रवी यांच्या निवासस्थानी मंगळवारी त्या नगराध्यक्षा भंडारी अनुषा यांच्यासोबत भेट दिली। त्यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वना करून शोक व्यक्त केला। आदिलाबाद सीसीआय कारखाना पाडून आमदार पायल शंकर व खासदार नागेश यांनी पाप पदरामध्ये घेतली अशी जहाल टीका माजी मंत्री BRS जिल्हा अध्यक्ष जोगुरामन्ना यांनी केली। आदिलाबादमधील सीसीआय सिमेंट उद्योग पुनर्जीवित करण्याच्या उद्देशाने सीसीआय साधन समितीच्या वतीने मंगळवारी हॅलो यू चलो सीसीआय उद्योग निषेध रॅली यामध्ये ते सहभागी झाले। त्यानंतर सीसीआय कारखान्याच्या दारासमोर धरणेही धरले। निवडणुकीच्या वेळी सीसीआय कारखाना पुनर्जीवित करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आणि आता भंगारात विकत आहे, तर याला स्थानिक खासदार आमदारांनी जनतेला उत्तर द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली। सिमेंट उद्योग पुनर्बांधणीसाठी साधन समितीच्या वतीने अनेकदा लढाही दिला तरी केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही। आंदोलन अधिक तीव्र करणार असा इशाराही दिला आणि भूविस्थापितांनी आपल्या जमिनी गमावून त्रास सहन करत असूनही दुर्लक्ष केले जात आहे। ప్రజా సంఘాల పేరున CCI సాధన కమిటీ తరపున ఉద్యమాభివందన 2022లో ఉన్నప్పటికీ జగన్ సింగ్ గారు అట్లా రైతు ఈ రోజున తుడుం దెబ్బకు సంబంధించినటువంటి అంటే ఈ పోరాటం లేదని చెప్పాడు ఆయన। మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాము। బీజేపీ పార్టీ అమిత్ షా గారు ఇదే 11 సంవత్సరాల నుంచి బీజేపీ కుండా అమ్ముకు తింటున్నారు। విధంగా అందరూ కూడా ప్రచారం చేయాలని కూడా తమరి ఈ రోజు అయితే మూతపడ్డటువంటి ఆదిలాబాద్ సిమెంట్ పరిశ్రమను పునః ప్రారంభించేంత వరకు CCI సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గత 4 సంవత్సరాల నుంచి అనేక దఫాలుగా అనేక విధాలుగా CCI సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మరి ఉద్యమ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉన్నప్పటికీ ఈ రోజు కూడా ఇలా స్క్రాప్ టెండర్ పిలిచి ఇలా స్క్రాప్ టెండర్ ని కూడా నిలిపివేయాలని చెప్పి అనేక రోజుల నుంచి CCI సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకున్నా ఇలా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా అనేక విజ్ఞాపన పత్రాలు ఇచ్చిన స్పందన లేదు। కాబట్టి ఈరోజు ఎంపీ గారిని ఎమ్మెల్యే గారిని అడుగుతున్నా, మీకేమైనా మీరు ఇచ్చిన మాటనే మేమేం అడుగుతలేం, మీరే అప్పుడు ఇక్కడ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కేంద్ర హంసరాజ్ గంగారాం అహిరే గారు అసలు ఈ CCIని ఎన్నిసార్లు సందర్శించిండు? ఇది మా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ, దీన్ని మేము కాపాడుకుంటాం। ఆదిలాబాద్ ప్రజల యొక్క అభివృద్ధిని అయితే కార్మిక కర్షక లోకాలు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాయో భూ నిర్వాసితులకు అన్యాయం జరగకుండా భూ నిర్వాసితులను కూడా ఆదుకుంటామని చెప్పి అనేక సందర్భాల్లో హంసరాజ్ గంగారాం అహిరే గారు ఆయన వెంట అప్పుడు జిల్లా అప్పుడు ఈ పాయల్ శంకర్ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అప్పుడు బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు సోయం బాబురావు గారు అప్పుడు ఎంపీ ఎన్నిసార్లు మీరు మాట ఇచ్చిండ్రు? మీ అమిత్ షా గారే స్వయంగా ఆదిలాబాద్ బహిరంగ సభలో ఆదిలాబాద్ లో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీని గెలిపిస్తే పునః ప్రారంభిస్తామన్న మాట వాస్తవం కాదా అని చెప్పి ఇలా ఎంపీని ఎమ్మెల్యేని అడుగుతున్నా। దీనికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారో రేపు మీడియా ద్వారా చెప్పండి। ఇది టెండర్ అయి స్టాప్ టెండర్ అయి పిలిచిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు ఎమ్మెల్యే ఎంపీ మాట్లాడతలేరు। అసలు మీ వైఖరి ఏమిటి? అసలు ఈ సిమెంట్ పరిశ్రమను ఈ స్క్రాప్ ఈ మిషనరీ టైం అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇది స్క్రాప్ పోయిన తర్వాత తిరిగి సిమెంట్ పరిశ్రమను పునఃప్రారంభిస్తారా ప్రారంభించరా ఏం చేస్తారో మీడియా ద్వారా ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత మీకు ఓట్లేసిండ్రు కాబట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు ఎంపీ గారు ఎమ్మెల్యే గారు ఇలా కేంద్రంలో మీ ప్రభుత్వం ఉంది, ఎందుకు
నోరు విప్పుతలేవు. ఎన్ని డబ్బులు తీసుకొని ఎంపీ ఎమ్మెల్యే గారు నోరు విప్పుతలేరా? నిజంగానే మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు ఈ టెండర్లలో బినామీలై మీరే టెండర్లు తీసుకున్నారా? ఎందుకంటే ఇలా ఒక టన్ను స్క్రాపు మరి ఇలా దగ్గర 40,000 మరి ఇలా మెట్రిక్ టన్నులటువంటి ఇక్కడ స్క్రాపులో మరి ఇనుము వెళ్తుంది. ఇలా పర్ టన్ 40,000 రూపాయలు ఉంది. మరి ఇలా దీంట్లో మీరే బినామీ టెండర్లు వేసుకొని కొల్లగొడుతున్నారా? లేకుంటే కాంట్రాక్టర్ దగ్గరనే ఎమ్మెల్యే ఎంపీకి ఏమన్నా లాలూచి పడ్డరా? లాలూచికి గిఫ్టులు వస్తున్నాయి. అది త్వరలో 2 గిఫ్టులు కూడా వస్తాయట. చూద్దాం ఆ గిఫ్టులు ఏందో కనబడయా దాన్ని దాచుకుంటారా? పాయల్ శంకర్ గారు, గోడం నగేష్ గారు, మీరు చరిత్రలో నిలిచిపోతారు పాపాత్ములుగా. ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల యొక్క పాపము మీకే కాదు మీ తరాలకు కూడా తగులుతుంది. ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకోండి అని చెప్తున్నాం. సిమెంట్ పరిశ్రమ ఓపెన్ చేయకపోతే పునఃప్రారంభిస్తే వారి భూములు వారికి అప్పచెప్పేంత వరకు భూ నిర్వాసితులకు కూడా సిసిఐ సాధన కమిటీ బాధ్యతగా తీసుకుంటాం. మీకు తప్పకుండా అండగా ఉంటాం. మీరు ఎలాంటి ఆందోళన చెందొద్దని చెప్పి అటు భూ निर्वासिతులకు ఇటు నిరుద్యోగ युवती युवकुలందరికీ పిలిపిస్తున్నాం. ग्रामीण भागातील सर्व जनतेला दर्जेदार वैद्यकीय सेवा द्याव्या असे आदेश निर्मल जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. नरसापूर जी मंडळ केंद्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची त्यांनी अचानक पाहणी केली. रुग्णालयातील औषध खोली आणि इंजेक्शन खोली, ओपी विभाग, इनपेशंट, आउटपेशंट विभाग आणि विविध वार्डही पाहिले. रुग्णालयातील औषधे, ओपी व इतर रजिस्टर तपासले. दररोज वेळेचे पालन करून जनतेला उपलब्ध करून वैद्यकीय सेवा द्याव्या. नंतर KGBB वसतिगृहाची पाहणी केली. अधिकारी शिक्षकांशी बोलून वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा मिळालेल्या आहेत की ते विचारले. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवावी. दररोज विद्यार्थ्यांना मेनूनुसार दर्जेदार जेवण द्यावे. विद्यार्थ्यांना पुस्तके आणि ब्लँकेट वाटप केले. ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ చేస్తే వస్తుంది. డాక్టర్ ఇక్కడ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసేటప్పుడు కూడా ఆన్లైన్ సీరియస్ వచ్చి వస్తుందా? పేషెంట్ కూడా ఆన్లైన్లో వాళ్ళ ఫోన్ బాక్స్లో ప్రింటర్ కూడా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. आदिलाबाद शहरामध्ये नव्याने सुरू झालेल्या केअर चिल्ड्रन हॉस्पिटलला मंगळवारी विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी मोना श्रीनिवास रेड्डी व नगराध्यक्षा भंडारी अनुषा यांनी भेट दिली. पीठ कापून रुग्णालयाचे उद्घाटन केले. व्यवस्थापकांचे अभिनंदन त्यांनी केले. नंतर पाहुण्यांचा व्यवस्थापनाने शाल श्रीफळ देऊन सन्मान केला.
మంది తీసుకొచ్చాను. అది కూడా నేను రీసెంట్ ఇంతకు ముందు లేదు ఉన్నాయి స్టాండర్డ్ అంటే ఇంటర్ డెవలప్ ఏ మెడిసిన్ రాసిందో చూస్తారు. ఒకటి నార్మల్ ఉన్నదా అది తీసుకొని డాక్టర్ శ్యామ్ సుందర్, డాక్టర్ రెడ్డిస్ వాడతాడు, మ్యాన్ వేరే రాసింది అనుకో అదేం దీన్నే బ్రాండెడ్. आदिवासी राज्य उपाध्यक्ष CPM जिल्हा नेते भगवंतराव यांचा हा दिन पक्ष कार्यकर्त्यांनी मोठ्या थाटामाटात साजरा केला. शहरातील पक्ष कार्यालयात मंगळवारी त्यांच्या चित्राला पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. आदिवासींच्या हक्कांसाठी अमूल्य सेवा केली असे नेते लंका राघवल म्हणाले. कामगार राज्य यावे आणि त्यांचे स्वप्न होते. त्यांच्या आदर्शानुसार सर्व कॉम्रेडनी काम करावे असे सांगण्यात आले. కామ్రేడ్ భగవంతరావు గారికి సాధిస్తాం మీ ఆశయాలను సాధిస్తాం మీ ఆశయాలను. కామ్రేడు భగవంతరావు గారు CPM పార్టీ జిల్లా నాయకులు, ఆదివాసీ సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు. 2020 జూన్ 16 రోజున చనిపోయి ఈ రోజుకు 6 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈరోజు 6వ సంవత్సరం వర్ధంతి సభ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. కామ్రేడ్ భగవంతరావు గారు ఆదివాసీలో PTG తెగ కులం తెగలో పుట్టినటువంటి వాడు. ఊట్నూరు మండలంలోని కామాయిపేటలో పుట్టి మొత్తం జిల్లాకు రాష్ట్రానికి ఎంతో సేవ చేసినటువంటి వాడు. దాదాపు ఊట్నూరులో మండలంలో 101 గ్రామాల్లో కొలామోళ్ళు కానీ వీళ్లకు ఆదివాసులకు కానీ సేవ చేసినటువంటి మహానాయకుడిని కోల్పోవడం చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. ఆయన రాత్రి దినం నిరంతరం కొలాం జాతి వాళ్లకు, ఆదివాసుల కోసం, పేదల కోసం పనిచేసిండు. తను అనుసరించిన మార్గం ఈ దేశంలో కార్మిక రాజ్యం రావాలా, CPM పార్టీ నాయకత్వంలో విప్లవం రావాలనేటువంటి ఆశయంతో పార్టీలో పనిచేయడం అనేటువంటి జరిగింది. మేమందరం కూడా ఈరోజు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్న వారి ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడం కోసం మేము కృషి చేస్తామని, ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో సోషలిజం విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చే విధంగా మా పోరాటాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఎప్పుడు చిరస్థాయిగా భగవంతరావు గారు మన పేదల గుండెల్లో, కులం జాతిలో, ఆదివాసీ प्रजల్లో ఉంటాడని చెప్పి ఆశిస్తూ. कामगारांच्या हक्कासाठी तडजोड न करता लढा देणारी एकमेव संघटना AITUC आहे असे संघटनेचे राज्य सचिव विलास म्हणाले. मंगळवारी AITUC नेते गोवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्ह्यात 4थ्या महासभा स्वागत समितीच्या बैठकीला ते जिल्हा सचिव सिरा देवेंदर यांच्यासोबत हजर होते. महासभेचे यश आणि जनसमुदाय ठराव इत्यादीवर त्यांनी चर्चाही केली. केंद्रातील भाजप सरकार कामगारांना गुलामगिरीत लढण्याचा कट रचत आहे आणि 4 कायद्यामुळे कामगारांचे जीवन संभ्रमात टाकले जात आहे असे ते म्हणाले. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి ఇదే మీ రాజ్యం ఇదే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ వెంటనే AITUC జిందాబాద్ జిందాబాద్ జూలై 19న ఏర్పాటు చేసే AITUC జిల్లా 4వ మహాసభలను కార్మికుల ఐక్యత వేతనం ఇచ్చేంత వరకు AITUC జిల్లా 4వ మహాసభలను AITUC ఆదిలాబాద్ జిల్లా 4వ మహాసభల ఆహ్వాన సంఘ సమావేశము కామ్రేడ్ బి గోవర్ధన్ గారి అధ్యక్షతన, అదేవిధంగా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సిర్రా దేవేందర్ గారు, జిల్లా నాయకులు, అదేవిధంగా మండల నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆహ్వాన సంఘ సమావేశం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా AITUC దేశంలో 3వ పెద్ద కార్మిక సంఘం. ఈ కార్మిక సంఘం జిల్లా, రాష్ట్రం, జాతీయ మహాసభలు కూడా తేదీలు నిర్ణయించబడ్డాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా మహాసభలు జూలై 19న ఇదే బజరంగ్ ఫంక్షన్ హాల్లో 1000 మందితోటి ర్యాలీ తీయాలని తీర్మానం చేయబడ్డది. ముఖ్యంగా AITUC దేశంలో మొట్టమొదటి యూనియన్ 1920లో భారతదేశంలో లాలా లజపత్ రాయ్ అధ్యక్షతన మన దేశంలో స్థాపించబడ్డది.
స్వాతంత్రం కంటే ముందు 37 చట్టాలు ఈ దేశంలో కార్మిక వర్గానికి ఏఐటీసీ అందించడం జరిగింది. స్వాతంత్ర అనంతరం కూడా 10 చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ మార్పు, బీజేపీ ఎన్డీఏ పరిపాలనతోటి కార్మిక వర్గం మీద అనేక దాడులు చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వము అనేక త్యాగాలతో సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను రద్దు చేసి 4 కోళ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 4 కోళ్ల ఫలితంగా కార్మిక వర్గానికి సమ్మె చేసే హక్కు కానీ, కనీస వేతనాలు పొందే హక్కు కానీ, అదేవిధంగా 8 గంటల పని నుండి 12 గంటలు పని పొడిగించడం కానీ జరుగుతుంది. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వము దేశ ప్రజల కొరకు, కార్మికుల కొరకు పని చేస్తలేదని ఈ చట్టాలు మనకు తెలుపుతున్నాయి. కార్పొరేట్ సెక్టర్స్, విదేశీ కార్పొరేట్ సెక్టర్స్కి అనుకూలంగా చట్టాలు లేకుండా, సమ్మెలు లేకుండా అడగని పరిస్థితిలో మన देश कार्मिक वर्गाన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद जिल्हा काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष म्हणून सय्यद शाहिद अली यांची नियुक्ती झालेली आहे. मंगळवारी जिल्हा काँग्रेस कार्यालयात काँग्रेस नेते व अल्पसंख्याक नेत्यांनी त्यांचा शाल श्रीफळ देऊन मिठाई घेऊन शुभेच्छा दिल्या. ही जबाबदारी दिल्याबद्दल राज्य काँग्रेस नेते व जिल्हा नेत्यांचे शाहिद अली यांनी आभार मानले. काँग्रेस पक्ष अल्पसंख्यांना जास्त प्राधान्य देत आहे आणि त्याच भागामध्ये शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष हे अल्पसंख्याला केले असे ते म्हणाले. अल्पसंख्याक जनतेच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करणार, सर्वांना सोबत घेऊन पक्ष बळकट करण्यासाठी काम करणार असे सांगण्यात आले. 2 मिनिट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन जनाब मोहम्मद इरफान अली साहब और हमारे इंचार्ज तेलंगाना इंचार्ज HM शकील नवाज साहब, ये आज आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन मुझे आज प्रपोज करे और आज फाइनलिस्ट करे. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इमरान प्रतापगिरी साहब, नेशनल प्रेसिडेंट चेयरमैन, और आदिलाबाद के हमारे DCC नरेश यादव साहब का भी, और एक्स DCC साजिद खान साहब, और हमारे सुजाता मैडम, हजरत सुजाता मैडम, एक्स मार्केट चेयरमैन संजू रेड्डी साहब, और हमारे श्रीकांत रेड्डी साहब का, और कंडीशनर रेड्डी इंचार्ज, जो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करे. आज इस प्रेस मीट लगाने की वजह ये है कि माइनॉरिटियों को जो हक मिलना था आज शुरुआत हुई. जैसा कि टाउन परतून तक टाउन कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारे खिजर पात्र साहब को दिए, वैसा ही मुझे आज माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चेयरमैन दिए. और हम पार्टी के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें एक मौका मिला पार्टी के अंदर आगे बढ़ने का और काम करने का. यानी यूथ को मैं यूथ कांग्रेस से काम कर लेते आया हूँ, जो आज मुझे एक माइनॉरिटी चेयरमैन का अहदा दिए. जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नरेश यादव साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मुझे काबिलियत समझे और मुझे मौका दिए पोस्ट का. और आगे इस पार्टी के माइनॉरिटी के जो भी मसले हैं, जो भी मसाइल हैं, उनको आगे लेके जाऊंगा, कामयाबी पे काम करूंगा. और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं हमारे कार्यकर्ता, तमाम जो सीनियर हैं, तो तमाम लोग मेरे से मोहब्बत खुलूसी में रहते और उनके साथ मिलकर, उनके साथ ख़त्म से ख़त्म मिलाकर आगे पार्टी को काम करके, और पार्टी का एक आने वाले दिनों में जो हुकूमत, जो हमारी तेलंगाना में जो आज हमारे CM साहब जो आज हुकूमत को आगे बढ़ाना चाह रहे, आने वाले दिनों में हम लोग पूरे मेहनत करके आदिलाबाद ज़िले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में MLA को जिता के लाएंगे इंशाअल्लाह. सबके साथ मिलकर एक झूठ बनकर ताकत बनकर काम करेंगे. बेला मंडळ केंद्रातील डीलर अँड एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या वतीने पाऊस पडावा म्हणून कप्पातल्ली खेळ खेळण्यात आला. प्रथम स्थानिक सब मार्केट यार्डमधील गणेश मंदिरामध्ये विशेष पूजा केली. मंडळातील एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या तरुणांनी कप्पातल्ली खेळ खेळून पारंपरिक नृत्यही केले आणि बेडूक बांधून ती पिशवी मुसळधार टांगून लोढाच्या या टालावर एकमेकांना पाणी फेकत मिरवणूक काढण्यात आली. दुकानामध्ये आलेल्यावर प्रत्येकाने बादल्यांनी पाणी ओतून यावरून देवाला प्रसन्न होण्यासाठी प्रार्थना केली. जूनच्या 3रा आठवडा उलटून पाऊस न पडल्याने शेतकरी चिंतित आहे. त्यामुळे देवाने कृपा करून पाऊस पडावा अशी प्रार्थना त्यांनी केली.
ఈరోజు బేల గ్రామంలో కప్పతల్లి ఆట నిర్వహించడం, బేల గ్రామంలోని షాపులందరూ మరియు కంపెనీ వాళ్ళందరూ ఇది వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు. మరి కప్పతల్లి ఆట అంటే మన సంప్రదాయం, పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న సంప్రదాయం. ఎందుకంటే నీళ్లకు కప్పకు చాలా అనిభావ సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఈ కప్పని మనము పూర్వం నుంచి కూడా పూజించుకుంటూ మన సంప్రదాయంలో ఒక భాగంగా పూజిస్తున్నాం. ఎందుకంటే దీనికి ఒక దృష్టాంతం కూడా ఉంది. ఇది పార్వతీదేవి సృష్టించినటువంటి ఒక దేవత. దీన్ని మాండోదారి అని చెప్పి అంటారు. మరి ఈ దేవిని రావణుడు పెళ్లి చేసుకొని మరి పుణ్యశ్రీగా ఉంది ఆమెని ప్రతిరోజు మనం ఆల్య ద్రౌపది సీత తార మండోదరి తత పంచకన్య స్మరణిత్య మా పాపనాశనం అని చెప్పి మనం ప్రతిరోజు ఈ మాండోదారిని తలుచుకుంటూ ఉంటే మన పాపాలు పోతాయని చెప్పి మన పురాణాల ప్రకారం ఈ కథనం ఉంది. మరి ఈరోజు ఈ వర్షం ద్వారా వర్ణదేవుడు కరుణించి మరి వర్షాలు కురవాలని చెప్పి ఈ కప్పతల్లి ఆట ఆడడం జరుగుతుంది. మరి వర్షాలు కురిస్తేనే పంటలు చాలా పండుతాయి, రైతులు మన देशमु. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. पहिली तेलंगणा पब्लिक स्कूल सज्ज. उद्या आरुतला येथील शाळेचे उद्घाटन करणार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी. आदिलाबाद एअरपोर्टचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने पावले. भू अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करणार असे म्हणणारे कलेक्टर. ग्रामीण जनतेला दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळाव्यात. नरसापूर GPSC. निर्मल जिल्हा कलेक्टरांची अचानक तपासणी. CCIचे पाप. भाजप खासदार आमदारांचे जोगुरामांना साधन समितीसह कारखाना परिसरामध्ये निषेध रॅली व धरणे. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.